নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না নিলে কাছাড়ে অশান্তি ছড়াবে, আশঙ্কা মণিপুরী সংগঠনের। বরাকে হিন্দিভাষীদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান, উদ্বোধন বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির নতুন ভবনের। ধলাইয়ের উপনির্বাচনে জেলাশাসক কংগ্রেসের অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি, অভিযোগ কংগ্রেসের। মাটি কেটে পাহাড়ের বনাঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞ চলছে কাঠিগড়ায়, নির্বিকার বন বিভাগ। শুরু করছি বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ। সশস্ত্র কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে কাছাড়ে অশান্তি ছড়াতে পারে, এই আশঙ্কা ব্যক্ত করল অল মণিপুরি ইউথ অ্যাসোসিয়েশন। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কুন্দল সিং বলেন, এভাবে কুকিরা একতরফাভাবে আক্রমণ চালালে মৈথিরা বসে থাকবে না। মণিপুরের যুবকরা প্রতিরোধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, জিরিঘাটে মার সম্প্রদায়ের লোকেরা কুকি জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে আর এদের ইন্ধন যোগাচ্ছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী। ইয়েস, দ্যাট টাইম আন্দোলন আমরা পাগল হয়ে যাবে, তো সব মানুষ পাগল হইতেছে এখন। এখানে আমরা আসি, আমাদের সেন্টিমেন্ট এখানে থাকলে এখান থেকে शुरू हो पाएगा। এখানে যেটা আছে ना नहीं जेता जो अभी कन्फ्लिक्ट जो मणिपुर चल रहा है ना, बराक बेल्ट में आज धीरे धीरे आ जाएगा भाई। तो मैं ये होशियारी देता हूँ, हम लोग आज तक इतना दिन चुप रहा हूँ, ये चुप्पी ज़्यादा नहीं रहेगा। और प्लस मैं बताऊँ, हम लोग का जितना आवर वॉलंटियर्स वी ऑफर टू कोऑपरेट, वी ऑफर टू गिव आवर लेबर ऑल्सो during any operations if government demands anything from us also. We offer to cooperate, we offer to join of ground operations if necessary. আমরা জয়েন করবো, আমরা গ্রাউন্ড অপারেশন যদি আমার যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা লাগে, ইফ দে নিড আওয়ার কোঅপারেशन, আমরা লোক কোঅপারেशन अगर कोऑपरेशन कर कभी जरूरत पड़े तो नो प्रॉब्लम, विल हेल्प इट। শিলচরে আজ দ্বার উদ্ঘাটন হলো বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির নতুন ভবনের। একই সঙ্গে আয়োজিত হয় সমিতির রজত জয়ন্তী বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানাথ মালা, লক্ষ্মীপুরের বিধায়ক কৌশিক রায়, বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রাজদীপ গোয়ালা, উদয়শঙ্কর গোস্বামী, মূলচাঁদ বৈদ সহ বিশিষ্টজনেরা। সমিতির 25 বছরের ইতিহাস উল্লেখ করে বরাকে হিন্দিভাষীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন सांसद कृपानाथ माला। 25 साल में जब शुरुआत 25 साल पहले हुआ था, 25 साल बाद बहुत तीव्र गति से तीव्र गति से आज यहाँ पे पहुँचा है। 25 साल में ये बहुत सारे अग्रणी हैं जिन्होंने कोशिश की, इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छा सोच के साथ शुरुआत की कि बराक घाटी में हम लोग हिंदी भाषी जो है हम लोग माइनॉरिटी है एक्चुअली, तो माइनॉरिटी होने के नाते एक साथ रह यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए जिन्होंने सोचे कि बराक हिंदी साहित्य समिति का गठन किया जाए, उन्होंने गठन किए और आज एक बड़ा भवन भी बन गया। तो हम लोग को जो बराक घाटी में जितना हिंदी भाषी है, कम से कम हम लोग साल में 2-4 बार यहाँ पे बैठे मिले और हमारे फ्यूचर में क्या करें सोच भी सकते हैं, उसमें कुछ हम लोग सिद्धांत भी ले सकते हैं। तो कम से कम बैठने का तो जगह होना चाहिए था, तो इतना दिन नहीं था, 25 साल में हो गया। और इस भवन के निर्माण में जिन्होंने सहायता की सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। करीब 25 साल का सफर हिंदी साहित्य समिति ने पूरा किया और इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ ये हॉल, यहाँ 36 लोगों का 36 बच्चों का रहने के लिए छात्रावास का व्यवस्था, पूरा एक भवन का जो पूर्णता है, पूर्णता को भी हम लोगों ने साथ साथ प्राप्त किया। यहाँ पे राजदीप जी ने बताया, काबरा जी ने भी बताया कि हम सब जानते हैं कि 98-99 से करीब ये शुरू हुआ था
और 2005-6 में यह जमीन मिलने के बाद से बहुत सारे लोगों का सहयोग के कारण आज हम लोग इस जगह पर पहुंच पाए। इस भवन का लगभग हम लोग पूरा कर पाए। कुछ काम बाकी है जो हम लोग आने वाले 2-3 महीने में हम सब मिलकर इस काम को भी पूरा कर लेंगे। मुझे भी इसमें सहभागी होने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बराक हिंदी साहित्य समिति को मैं भी धन्यवाद देता हूँ। मैं भी आने वाले दिन में भी हम सब मिलकर बराक हिंदी साहित्य समिति की इस भवन को और अगर अच्छा बनाना है हम लोग करेंगे और समिति को भी अच्छे से सब मिलकर बराक हिंदी साहित्य समिति को एक अच्छा संगठन के तौर पर और अच्छा संगठन के तरह हम लोग लेके जाए। मैं उस दिन भी जब हिंदी दिवस के कार्यक्रम में आया था उस दिन भी एक सुझाव दिया था, आज भी मैं उसको फिर दोहराता हूँ कि हम लोगों ने 25 साल का ये अपना सफर पूरा किया बराक हिंदी साहित्य समिति के नाम से। अब इसको मेरे हिसाब से इसको थोड़ा बड़ा रूप देना चाहिए। ধলাই উপনির্বাচনে বারবার অভিযোগ জানানোর পরও জেলাশাসক কোনো পদক্ষেপ নেননি বলে অভিযোগ করল শিলচর জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগ তুলে ধরে বলেন, এ নিয়ে তারা জেলাশাসক মৃদুল যাদবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি কোনো ব্যবস্থা নেননি। সাংবাদিক সম্মেলনে ধলাইয়ের জনগণকে ধন্যবাদ জানান এই কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী ধ্রুবজ্যোতি পুরকায়স্থ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সূর্যকান্ত সরকার, ইফতিকার আলম বরলস্কর, অর্কদীপ সাহা। উনি কিন্তু সরকার পক্ষের হয়ে কাজ করেছেন। বর্তমান যিনি ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আছেন মৃদুল যাদব, উনি আমাকে স্পষ্ট ভাষায় নির্বাচনের দিন বলেছেন যে এই যে ভোটার স্লিপ যেটার মধ্যে বিজেপির প্রার্থীর প্রচার চলছে সেটা যখন পোলিং বুথের ভিতরে আমি উনাকে সেই জায়গা দাঁড়িয়ে উনাকে জানিয়েছি, উনি আমাকে উত্তর দিয়েছেন যে সেটা আমি কি করব, কেউ সিম্বল নিয়ে যেতে পারে, কেউ কে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু উনি নির্বাচন কমিশনারের স্পষ্ট গাইডলাইন আছে ইলেকশনের দিন পোলিং বুথের ভিতরে কোনো ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলের সিম্বল বা কোনো ধরনের প্রচার বা ফটো লাগানো কোনো প্রচার করা চলবে না। সেটা ইলেকশন কমিশনের আচরণবিধি ভঙ্গ করা হবে। কিন্তু সেই ভঙ্গের পর যখন আমি পোলিং সেন্টারে দাঁড়িয়ে ওনাকে কমপ্লেন জানিয়েছি ফোনে, কিন্তু উত্তরে আমাকে বলেছেন সেটা আমি কি করব। আমি জেলা ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে এটাই অনুরোধ করব যে আপনি আপনার যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব ভুলবেন না। সরকার আজকে বিজেপির আছে, কালকে হয়তো কংগ্রেস দলের সরকার আসবে। আপনি আপনার আইএস অফিসার, আপনি আপনার দায়িত্বটা আপনি পালন করে যান। এইভাবে আপনি সরকারের হয়ে সরকার তল্পি হয়ে কাজ করবেন না। মাটি কেটে বনাঞ্চল ধ্বংসের প্রতিযোগিতা চলছে কাঠিগোড়া জুড়ে। কাতিরাল, মোহনপুর, সোনাগিরি, বৈকুণ্ঠপুর, রাজপুর, বাবুরবাজার, করইকান্দি সহ এসব এলাকায় খাস জমিতে যেসব পাহাড় ছিল সেগুলি এখন আর নেই। হাজার হাজার ট্রিপার প্রতিদিন মাটি নিয়ে যাচ্ছে। এতে বন্য প্রাণীরা আশ্রয়হীন হয়েছে, নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যেরও। নীরব দর্শক বন বিভাগ, কালাইন রেঞ্জ অফিস, শিয়ালটেক বিট অফিস। এ নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি সৌমিন্দ্র পালের এক প্রতিবেদন। দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে আমাদের কাঠিগোড়ার করইকান্দি, কাতিরাইল, মোহনপুর, সোনাগিরি, বৈকুণ্ঠপুর, রাজেশ্বরপুর, বাবুরবাজার এইসব এলাকা থেকে সরকারি খাস জমি থেকে যেভাবে অবাধে পাহাড় হাটিয়ে মাটি বনধ্বংস করা হয়, এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা কীরকম সম্ভব। কারণ অ্যাজ পার ফরেস্ট ল মতে এই পাহাড় কাটাগুলা নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু যেভাবে হাজার হাজার গাড়ি রাতে এই পাহাড়গুলো থেকে এইসব এলাকার পাহাড় সরকারি খাস জমি থেকে যেভাবে পাহাড় কাটিয়ে মাটি প্রচার করা হয়, এটা আমরা একটা বুঝতে পারিয়ে উঠছি না। দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে আমরা বন বিভাগে এই বিষয়ে অনেক অভিযোগ দাখিল করছি, কিন্তু কোনো অভিযোগের একটা সুরা হয়েছে না। প্রতিদিন প্রতি রাত সরকারি খাস জমি থেকে হাজার হাজার সিএম মাটি কীভাবে প্রচার করা হয়, বন বিভাগের একদম হইতে গেলে নাকের ডগার মতো। পাশেই আমাদের বিট অফিসারের কার্যালয়, কালাইন রেঞ্জ অফিস, করিমগঞ্জ ডিএফও অফিস, কিন্তু কীরকম এই অফিসগুলারে না ম্যানেজ করিয়া এগুলো প্রচার করা হর, না এর অজান্তে এটা প্রচার করা হর, এটা আমরা বুঝতে পারি না।
এই সবুজ বনধ্বংস যেভাবে করা ওর এটা আমাদের কাটিগড়ার একটা প্রধান ভবিষ্যতে একটা প্রধান পরিবেশ সমস্যার মধ্যে। কংগ্রেস এবার বুথ পর্যায়ের কর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব দেবে পঞ্চায়েতের টিকিটের ক্ষেত্রে। হাইলাকান্দিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়ে কাঠিগড়ার বিধায়ক খলিল উদ্দিন মজুমদার বলেন, কংগ্রেস আগের ভুল আর করবে না, মানুষ এখন কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন। এদিন হাইলাকান্দিতে শতাধিক ব্যক্তি এআইইউডিএফ দল থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি শামসুদ্দিন বরলস্কর। তিনি বলেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর কংগ্রেসে সুদিন ফিরেছে, তাই এখন অনেকেই সভাপতি হতে চাইছেন। যোগদান আজকে কার্য যেটা করা হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেসের মধ্যে, এটা আগেও বিগত কয়েক মাস থেকে বিভিন্ন যোগদান হয়, কিন্তু আজকে অনেক যোগদান হয়েছে। আরও বিভিন্ন যোগদান হলে মানুষের যোগাযোগ করে ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের ব্লক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হলে যোগাযোগ করে। বিশেষ করে আজকে একটা ভালো দিন, নেহেরু জন্মদিন থাকার কারণে যে আমরা কিছু যোগদানের কার্য করা হয়েছে এবং এটার বিশেষ করে বর্তমানকার সময় ভারতবর্ষ বিকল্প দল একমাত্র দল হল কংগ্রেস। কংগ্রেস ছাড়া বর্তমানে এই বিজেপি সরকারের মোকাবিলা করনেওয়ালা কেউ নাই। এই কারণে প্রত্যেক মানুষ জনসাধারণে, ভারতের প্রত্যেক জনসাধারণ এবং আসামের প্রত্যেক মানুষে বুঝতে পারছে যে কংগ্রেস লইয়া আমরা বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আজকে পার্লামেন্টের ইলেকশন হোক, প্রত্যেক স্টেটের অ্যাসেম্বলি ইলেকশন হোক, আমাদের আসামের সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে এবং উপনির্বাচন গেছে, সব কাজে বর্তমানকার সময় এই পরিস্থিতি আছে যে কংগ্রেসের প্রত্যেক জাতি ধর্ম মানুষের সমর্থন করে এবং হাজার হাজার লাখে লাখে মানুষের যোগদান করে। দেখুন, আজকে আমাদের 14 নভেম্বর আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন, 135তম। এই জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের যথাযথ মর্যাদায় আমরা এই দিবস আমরা আজকে পালিত করেছি এবং আজকে এই মহান দিনে আমাদের হাইলাকান্দি জেলার দুজন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য যারা এআইইউডিএফ দল থেকে বিগত 2018 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে এআইইউডিএফ দল থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন হলেন আমাদের শাহবাজ জিপি আমাদের ইকবাল হোসেন সাহেব, উনি উপস্থিত আছেন, উনি আঞ্চলিক পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রেসিডেন্ট, লালা আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ব্লক প্রেসিডেন্ট। আরেকজন আমাদের আলী আহমদ চৌধুরী সাহেব, উনি হলেন ভাটিরগুড়া আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের এআইইউডিএফ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আরেকজন আমাদের কামাল উদ্দিন তরফদার। তিনজন, তাদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রায় শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে আজকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলে ওনারা আজকে যোগদান করেছেন। তাই আজকে ওনাদের যোগদানের ফলে আমাদের হাইলাকান্দি জেলার কংগ্রেসের শক্তি আরো বৃদ্ধি হয়েছে। আজ রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভোরে প্রভাত আরতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। গুরু পূজা, আরতি সহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন ভক্তরা। অনুষ্ঠানের শেষে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। রাস উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে বিশদভাবে জানান ভারত সেবাশ্রম সংঘের শিলচর শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত গুণসিন্ধু মহারাজ এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের ভক্ত আকসার উপদেষ্টা রূপম নন্দী পুরকায়স্থ। গতানুগতিক কোথায় যে পূর্ণিমা উৎসব হয়, আজ বিশেষ উৎসব, এটা হচ্ছে শ্রী রাস পূর্ণিমা তিথি। এই তিথিতে ভারত সেবাশ্রমের যিনি প্রাণ পুরুষ যুগাবতার শ্রী প্রণানন্দ মহারাজ, এই তিথিতে আজ থেকে 100 বছর পূর্বে অর্থাৎ 1924 সালে এই দিনটাতে প্রথম জীবদ্দশায় ফুল বেলপাতা দিয়ে উনি পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ করেছিলেন। ওনাকে ফুলগুলো দিয়ে পূজা করা হয়েছিল এই তিথিতে। সুতরাং এই তিথিটি ভারত সেবাশ্রমের ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তিথি, যে তিথিতে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা যুগাবতার শ্রী প্রণানন্দজি মহারাজ মাত্র 28 বছর বয়সে তাকে তার সংঘ সন্তানেরা, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা, সর্বত্র সন্ন্যাসীরা ফুল বেলপাতা দিয়ে তাকে ওই দিনেই পূজা অর্চনা করেছিলেন জীবদ্দশায়। কি অনুষ্ঠান ছিল আজকে? কি অনুষ্ঠান? আজকের যে অনুষ্ঠান, ভোরবেলা মঙ্গল আরতি হয়েছে। মঙ্গল আরতির পর ওই সমগীতা পাঠ, চণ্ডী পাঠ, গীতা পাঠ, ঠাকুরের জীবনী পাঠ, ভজন কীর্তন, বৈদিক শান্তিযজ্ঞ এবং ঠাকুরের বিশেষ পূজারতি এবং ঠাকুরের ভোগ নিবেদন হয়েছে এবং যারা আসছে ভক্তদের মধ্যে এই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে। আজ রাস পূর্ণিমা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ শিলচর মানিনী বিলে
রাস পূর্ণিমা বিশেষ হোম যজ্ঞ হয়েছে। ব্রহ্মচারী স্বামী গুণসিন্ধু মহারাজ এই বৈদিক যজ্ঞ হোম করেছেন। আমরা ভারত সেবা সংসঙ্গ কি? ভারত সেবা সংসঙ্গ শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীব্যাপী একটি ধর্মীয় সংঘ। যখন হিন্দু ধর্মের উপর আঘাত আসে, যখন হিন্দু ধর্মের উপর যতই আঘাত আসে, ভারত সেবা সংসঙ্গ তখন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। যখন বন্যা, খরা, মহামারী এগুলো দেখা দেয়, ভারত সেবা সংসঙ্গ ত্রাতার ভূমিকা পালন করে। আমরা সনাতন ধর্মে যারা বিশ্বাস করি, সনাতন ধর্মাবলম্বী যারা, তাদের একদিনে সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। যাওয়ার পর আমাদের গয়া শ্রাদ্ধ করতে হয়। এই গয়া শ্রাদ্ধ ভারত সেবাশ্রম সংঘ একটা বড় ধরনের কাজ করে যাচ্ছে। এবারে নিচ্ছি সামান্য একটু বিরতি, সঙ্গে থাকুন। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে, উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 038422600081, আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। ফিরে এলাম বিরতির পর। আগামীকাল 16 নভেম্বর ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গের খাড়ির গোপাল আখড়া বার্ষিক উৎসবের সূচনা হবে। এই উৎসব চলবে আগামী 22 নভেম্বর পর্যন্ত। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে গোপালজিউ আখড়া পরিচালন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অতনু ভট্টাচার্য বলেন, উৎসব চলাকালীন 40 প্রহর হরিনাম সংকীর্তন হবে। 21 এবং 22 নভেম্বর মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। আমরা শ্রী শ্রী গোপালজিউ আখড়ার প্রতি বছরের ন্যায় বাৎসরিক উৎসব আগামীকালকে শুভ অধিবাসের মাধ্যমে শুরু হবে। 1930 সাল থেকে এই উৎসব চলে আসছে। আগামী 6-7 বছরের মধ্যে আমাদের 100 বছর পূর্ণ হবে। আমরা এইবারের উৎসবে আমরা 40 প্রহর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং 16 তারিখ আগামীকাল শুরু হবে এবং শেষ হবে 22 তারিখ। 21 তারিখ আমাদের মহা উৎসব থাকবে। সেই মহা উৎসবে আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মহাপ্রসাদের আয়োজন করেছি। আমাদের স্টিমিক 10 থেকে 15,000। আর 22 তারিখ শুক্রবার নগর পরিক্রমার মাধ্যমে ভোরবেলা সংকীর্তন সমাপন হবে। তারপর দধি ভাণ্ডের অনুষ্ঠান আছে। দধি ভাণ্ডের পরেও আমরা প্রসাদ বিতরণ করব রাত্রি পর্যন্ত। সেদিনও আমাদের টার্গেট 10 থেকে 15,000। আমরা প্রত্যহ প্রসাদের সিস্টেম করেছি। অধিবাসের পরের দিন থেকে আমাদের একদিন মাখা প্রসাদ থাকবে, একদিন খিচুড়ি প্রসাদ থাকবে। প্রথম দিন আমরা ভুনা খিচুড়ির আয়োজন করব
এবং আমরা মানে এই উৎসব উপলক্ষে আমাদের টার্গেট 7 দিনে প্রায় 40-50 হাজারকে আমরা প্রসাদের ব্যবস্থা করব 7 দিনে। আমাদের উৎসব উপলক্ষে আমরা কিছু সামাজিকতাও করে থাকি। কাঠিগড়ার চেরাগি বাজারে এক ড্রাগস প্যাডলারকে আটক করলেন স্থানীয় জনতা। এই যুবককে ড্রাগস ভর্তি 10টি ছোট কন্টেইনার সহ পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়। ডিমা হাসাওয়ের জর্জ টুলো নামের এই যুবক আলম নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ড্রাগস কিনেছে বলে জানায়। आलम इसका घर का है? वो तो पता नहीं, वहाँ में रहता है। आज कितनी बार आया तो? 3 बार इतना नहीं रहता, कभी कभी लेता है। आपके पास कितने कंटेनर मिला है? 9-10। কি বাজার কলেজ সামনে জুনিয়র কলেজ সামনে উপর তো সে বাদে যা জিগা আমার জায়গা ওটা খানো হইতে আমি ওটা গুয়া আমি কইছি আমার কাছে চলে দিতাম আমি কইছি না আমি সমান এমনি গুয়া ড্রাইভার না বাজারটা একটা মানুষ কইছে আলমের লগে মিলিয়া গেছে আমি গিয়ে ফোকাস চেক করে দেখি ওর ট্যাক্সের ভিতর বাজার বাবা ছিল বাকি তো দৌড়ছি গিয়া বাজার তার মারা উড়া হয়েছে না জায়গা করা হয়েছে খারাপ সাইন কইছে আলমের সাইন ডেইলি 2-3 বার আইয়া আসে কোন জায়গা থেকে আলমের সাইন মারলে কইছে লাঠি মারা নসিরুল বুয়া আজকাল থাকি না বাবার নাম নসির না কিতা আজকাল থাকি না আলমটা 4-5 বার খাটিবা থানা ছাড়া দৌড়া হয়েছে 10 বার দৌড়া হয়েছে তা ওদি মাঝে সাড়ে আবার ছুটি হয়ে যায় 10 দিন লই আবার ছুটি হয়ে যায় কতবার টাকা দৌড়া হয়েছে আবার ছুটি হয়ে যায় এই মানির মাঝে মেনুল আলম খাটি করে যায় মাঝে তো কয়েক বছর থাকি এই ধরনের ড্রাগস অ্যাডিক্টেড প্লাস ড্রাগস ব্যবসায়ী এভেলেবল সচরাচর গরিবরা বারংবার প্রশাসনে এরারের দরে অ্যারেস্ট করে তারপরে সিস্টেমে তারা আবার ছুটি আর আবার সেম ব্যবসা করে। আমরা প্রশাসনের কাছে ওটাও অনুরোধ রাখি যাতে এই ধরনের যারা ব্যবসায়ী হোক অ্যাডিক্টেড হোক একদম জ্বরটাকে নির্মূল করা যায়। নির্মূল করতে গিয়ে যে ধরনের পদক্ষেপ তারা নিতে লাগে তারা ওই ধরনের পদক্ষেপ নেওক যাতে এরিয়ার নজওয়ান যারা আছে এরার ভবিষ্যৎ যাতে নষ্ট না হয়, সুরক্ষিত থাকে এবং প্রত্যেক মানে এরিয়ার এই ড্রাগসের কারণে অনেক সময় অনেক মারপিটও হয়, বাজারও হয়েছে, গাঁওগল্লিত হয়েছে, আরও বেজানোর যাতে ওই ধরনের জিনিসটা একদম টোটালি মানে নির্মূল করার লাগে প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ জানাই। বুথ সভাপতির পদ থেকে এবার ইয়ং ব্রিগেড সেবা দলের জেলা সহ সভাপতির দায়িত্ব পেলেন নূর ইসলাম বরভুইয়া। শুক্রবার তাকে দায়িত্ব সমঝে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল এবং ইয়ং ব্রিগেড সেবা দলের জেলা সভাপতি অর্কদীপ রায়। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার। কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না নিলে কাছাড়ে অশান্তি ছড়াবে, আশঙ্কা মণিপুরী সংগঠনের। বরাকে হিন্দিভাষীদের ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান, উদ্বোধন বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতির নতুন ভবনের। ধলাই উপনির্বাচনে জেলাশাসক কংগ্রেসের অভিযোগকে গুরুত্ব দেননি, অভিযোগ কংগ্রেসের। মাটি কেটে পাহাড়ের বনাঞ্চল ধ্বংসযজ্ঞ চলছে কাঠিগড়ায়, নির্বিকার বন বিভাগ। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।